Hello friends, 8th standard. Now today we are for a bridge course and activity number 5. Now in that activity we study about the fourth unit of 7th standard, that is nutrition of living organisms. All of we study in the previous activities, that is classification of living organisms, or all of we observe about the first unit of a standard, that is a classification of microbes. Now we have to observe that the Robert Whittaker divides the living organism into 5 kingdoms according to the some criteria. There is one criteria, that is autotrophic, heterotrophic and saprophytic organisms. Now first of all living organisms requires nutrition. All living organisms has some daily activities. Like us, there is our daily activities. Some daily activities, these are digestion, respiration, growth, reproduction, excretion, circulation. These all activities of body. For these all activities of body, we have to require energy. Similarly, like us, all living organisms has such activities like digestion, respiration, circulation, growth of body. And for these daily activities of body, there is a requirement of energy. There is a requirement of energy to cover that energy, as well as body of a living organism has some growth period. In that period, there is a necessity of production of living cells of that organism or that tissue, and because of some daily activities, some tissues or some cells get destroyed, and there is a requirement of production of new tissues, new cells, and similarly also to fight the diseases. Some viruses, some bacteria are entering in our body, and to fight with that foreign bodies, we have to require some energy or some fighting cells. And for production of such fighting cells, there is a nutrition, there is some nutrients are required. Like some nutrients, if we observe about the some nutrients and their requirements, first of all we have to study about uh, requirement of that nutrients in our body for plants in that unit. Now all of we study about that. Why to require carbohydrates? Why to require for human body? For human body, there is a requirement of carbohydrates, proteins, vitamins, minerals, and fats. Now carbohydrates requires us to for the requirement of energy or production of energy, and proteins required for the production of cell. That means required for the growth of the body. Proteins required to us for the required, and some fats also required for the production of energy, as well as some metabolic activities of the body, and minerals to continue the some metabolic activities of body. And for water is a good solvent, and the proportion of water in our body is in to maintain, and because of that water level, remaining activities go forward easily or properly because of the proper proportion of water in our body. Similarly, for plants, there is a requirements of such nutrients, and they get classified into two types. These are macronutrients and micronutrients.
The macronutrients means carbohydrates and proteins and fats. Now that such a carbohydrates required to plant in a more proportion. Therefore, such a nutrients are known as macronutrients. And some nutrients which are required in a low quantity, these are minerals and vitamins. Like mineral and that that nutrients which are required in a low quantity, such a nutrients are known as the micronutrients, like minerals and vitamins. If you observe about the some nutrients, what is function of that nutrients in a plant? First of all, some names of nutrients, that is nitrogen, phosphorus, potassium, magnesium, iron, manganese and zinc. Function of nitrogen, important component of proteins, chlorophyll and cytoplasm. Phosphorus, function of phosphorus, conversion of light energy into chemical energy. Potassium, necessary for metabolic activities. Magnesium, production of chlorophyll. Iron, production of also chlorophyll. Manganese, production of main plant hormones. Zinc, production of hormones and their intermediates. And effect of deficiency, जर समजा हे न्यूट्रिएंट्स प्लांट मध्ये कमी प्रमाणात असतील तर त्याचा प्लांटवर काय फरक होतो? न्यूट्रिएंट्स, जसं आपण म्हणतो आहोत की न्यूट्रिशनची गरज आहे बॉडीच्या डेली ऍक्टिव्हिटीज ज्या आहेत त्या डेली ऍक्टिव्हिटीज करण्यासाठी एनर्जीची आवश्यकता असते. बॉडीची ग्रोथ होत असते, ती ग्रोथ होण्यासाठी आपल्याला न्यूट्रिएंटची आवश्यकता असते. ग्रोथ होण्यासाठी सेल्सची आवश्यकता असते, सेलच्या प्रोडक्शनसाठी सम न्यूट्रिएंट्सची आवश्यकता असते. ॲज वेल ॲज बॉडी रोज जी काम करते त्यामध्ये सेल्स डिस्ट्रॉय होत असतात. ती झीज भरून काढण्यासाठी, टिश्यूचे ऑर्गन्सच्या झीज भरून काढण्यासाठी किंवा न्यू सेल्सचं प्रोडक्शन करण्यासाठी आपल्याला न्यूट्रिएंटची आवश्यकता असते. ॲज वेल ॲज सम फॉरेन बॉडीज ज्यावेळेस आपल्या बॉडीमध्ये एंटर करतात त्यावेळेस आपल्याला काही डिसीजेसला फेस करावं लागतं आणि त्या डिसीजेसचे जे बॅक्टेरियाज आहेत, फॉरेन बॉडीज आहेत, त्यांना डिस्ट्रॉय करण्यासाठी आपल्या बॉडीमध्ये, लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमच्या बॉडीमध्ये त्यांच्या अपोजिट फाईट करण्यासाठी आपल्याला सेल्सची आवश्यकता असते आणि त्या प्रकारच्या सेल्सच्या प्रोडक्शनसाठी न्यूट्रिएंटची आवश्यकता असते. मग हे न्यूट्रिएंट जे आहेत आपल्या दोन प्रकारचे न्यूट्रिएंटचे दोन प्रकार पडतात. दॅट इज अ मॅक्रोन्यूट्रिएंट अँड मायक्रोन्यूट्रिएंट. जे जास्त प्रमाणात लागतात त्यांना आपण म्हणतो मॅक्रोन्यूट्रिएंट आणि ज्यांचं प्रमाण कमी लागतं ते जे आहेत मायक्रोन्यूट्रिएंट असं त्यांचा प्रकार होतो. मग प्लांट्स मध्ये हे न्यूट्रिएंट्स जे आपण बघतो आहे तर नायट्रोजन आहे, फॉस्फरस आहे, मॅग्नेशियम आहे, आयर्न आहे. त्यांचं फंक्शन काय आहे प्लांट मध्ये ते आपण समजून घेतोय की जसं आपल्यासाठी ह्यूमन बॉडीसाठी कार्बोहायड्रेट्सची गरज आपल्याला एनर्जीसाठी असते, प्रोटीन्सची गरज आपल्याला आपल्या शरीराची वाढ करण्यासाठी गरजेचे असतात, तसे प्लांट्स मध्ये सुद्धा हे जे न्यूट्रिएंट्स आहेत त्यांचं फंक्शन काय आहे की जसं नायट्रोजनची गरज त्याची वाढ होण्यासाठी, इम्पॉर्टंट कंपोनंट ऑफ प्रोटीन्स. प्रोटीन म्हणजे काय की शरीराची त्या बॉडीची त्या प्लांटच्या बॉडीची वाढ होण्यासाठी गरजेचं आहे. फॉस्फरस, कन्व्हर्जन ऑफ लाईट एनर्जी, सनकडनं जी लाईट एनर्जी येते त्या लाईट एनर्जीचं कन्व्हर्जन केमिकल एनर्जी मध्ये करण्यासाठी आपल्याला एनर्जीची आवश्यकता असते. पोटॅशियमची गरज मेटाबॉलिक ऍक्टिव्हिटीज कंटिन्यूअस करण्यासाठी. आणि मग हे जे न्यूट्रिएंट्स आहेत यांची कमतरता जर बॉडीमध्ये जर झाली त्या प्लांटच्या, तर त्याच्या डेफिशियन्सीमुळे काय घडतंय की जसं बघा नायट्रोजनची कमतरता झाली, रिटार्डेड स्टंटेड ग्रोथ, येलोइंग ऑफ द लीव्स, त्या झाडाची वाढ खुंटते आणि पानं पिवळी पडतात. फॉस्फरस, अर्ली लीफ फॉल, लेट फ्लॉवरिंग, स्लो ग्रोथ ऑफ फ्रुट्स, झाडाची पानं लवकर गळतात, फ्लॉवरिंग जे आहे झाडाचं ते उशिरा होतं आणि त्याची ग्रोथ जी आहे ती हळूहळू होते, त्याची ग्रोथ खुंटते, वाढ खुंटते. पोटॅशियम, वीक स्टेम, विल्टिंग ऑफ लीव्स,
failure to produce carbohydrates, magnesium, slow retarded growth, yellowing of leaves, iron, yellowing of leaves, manganese, retarded growth, spotted leaves, zinc, retarded growth, yellowing of leaves. हे त्यांच्या डेफिशियन्सीमुळे त्या प्लांटमध्ये हे इफेक्ट होत असतात. नाव आता हे जे न्यूट्रिशन घडतं, तर हे न्यूट्रिशन जे घडतं ते लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमचे आहे. न्यूट्रिशनच्या पद्धतीमुळे 2 क्लासमध्ये डिव्हाइड झालेले आहे. मोस्टली तसं 3 क्लासमध्ये आपण पाहिलेलं आहे. तर आता आपल्याला लक्षात घ्यायचं आहे ते म्हणजे ॲटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ॲटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन म्हणजे such a type of living organisms produce their own energy by own, जे स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करतात अशा लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्सला आपण म्हणतो ॲटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. लाईक ऑल प्लांट्स विच हॅज अ क्लोरोफिल, जी हिरव्या झाड वनस्पती आहेत त्या सगळ्या ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पद्धतीने स्वतःचं न्यूट्रिशन पूर्ण करत असतात. आणि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मेथड, या मेथड ह्या न्यूट्रिशन मेथडमध्ये लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम जे आहेत हे त्यांच्या एनर्जीसाठी, स्वतःच्या बॉडीच्या न्यूट्रिशनसाठी हे अनादर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्सवर अवलंबून असतात. जसं नाव ॲटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन अँड ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक. दे मेक देअर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. वनस्पती ह्या स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करत असतात मित्रांनो, आणि ते प्रकाश संश्लेषण या क्रियेने स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करत असतात. यासाठी 2 कन्स्टिट्यूएंट वापरले जातात, कार्बन डायऑक्साईड आणि वॉटर. कार्बन डायऑक्साईड पानांचं, झाडांचे जे लीव्ज असतात, झाडांचे जे पानं जे असतात, पानाच्या खालच्या बाजूने छोटी छोटी होल्स असतात, त्यांना आपण पर्णरंध्रे म्हणतो. आणि त्यामधनं हवेतला जो कार्बन डायऑक्साईड आहे तो कार्बन डायऑक्साईड प्लांट्स ऍब्सॉर्ब करत असतात. आणि त्या पानांचा रंग जो आहे तो हिरवा असण्यामागचं कारण त्यांच्या सेल्समध्ये क्लोरोफिल असतं. पण प्लांट सेल्सचं कन्स्ट्रक्शन जर आपण स्ट्रक्चर जर आपण बघितलं तर त्यामध्ये क्लोरोफिल नावाचं, जसं न्यूक्लियस वगैरे असे जे ऑर्गनेल्स आहेत त्यापैकी क्लोरोफिल हा एक घटक त्यामध्ये असतो. आणि ह्या क्लोरोफिलच्या प्रेझेन्सीमुळे, इन द प्रेझेन्स ऑफ सनलाइट, सूर्यप्रकाशाच्या उपस्थितीत या क्लोरोफिलच्या प्रेझेन्समुळे, या क्लोरोफिलच्या साह्याने रूट्स कडनं आलेलं जे वॉटर आहे त्या वॉटर बरोबर ही कार्बन डायऑक्साईडचे जे मॉलिक्युल्स आहेत हे कंबाईन होतात. 6 मॉलिक्युल्स ऑफ कार्बन डायऑक्साईड अँड 6 मॉलिक्युल्स ऑफ वॉटर इन द प्रेझेन्स ऑफ सनलाइट अँड क्लोरोफिल. हे दोन्ही कॉन्स्टिट्यूएंट जे आहेत हे रिॲक्ट होतात आणि रिॲक्ट होऊन C6H12O6 नावाचं ग्लुकोज म्हणजे शुगर सारखा जो पदार्थ आहे, ज्याला आपण कार्बोहायड्रेट्स म्हणतो, ही कार्बोहायड्रेट्स तयार होतात. ॲज वेल ॲज ह्या प्रोसेसमधनं ऑक्सिजन पण तयार होतं. 6 ऑक्सिजन मॉलिक्युल्स तयार होतात आणि हे हवेमध्ये सोडले जातात. तो ऑक्सिजन आपल्यासाठी उपयोगाचा आहे, ॲनिमल्ससाठी म्हणजे आपल्या ह्युमन्ससाठी आपल्याला उपयोगाचा आहे, सगळ्या ॲनिमल्ससाठी तो उपयोगाचा आहे. तो ऑक्सिजन प्लांट्स कार्बन डायऑक्साईड घेतात आणि ऑक्सिजन बाहेर सोडतात जे आपण म्हणतो. तर ती ह्या प्रोसेसमध्ये ही प्रक्रिया घडत असते आणि ह्या प्रोसेसमध्ये जे ग्लुकोज तयार होतं ते त्या वनस्पतीला उपयोगाचं असते. दॅट प्रोसेस इज नोन ॲज अ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. लक्षात राहू द्या सगळ्यांनी. ॲज वेल ॲज द प्लांट्स रिक्वायर्ड ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम. जसं बघा ह्युमन बॉडीमध्ये आपल्याला ट्रान्सपोर्टेशन पचन झालेले जे पदार्थ आहेत त्यांचं ट्रान्सपोर्टेशन करण्यासाठी, किंवा ऑक्सिजन जो ऑक्सिजन आपण आत घेतो तो होल बॉडीमध्ये पोहोचवण्यासाठी, पूर्ण बॉडीमध्ये सर्क्युलेट करण्यासाठी आपल्याला व्हेन्स आणि आर्टरीज, हार्टच्या साईडने त्याचं पंपिंग करून ती पोहोचवली जातात. एक्झॅक्टली प्लांट्स मध्ये सुद्धा ही ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम असते आणि ह्या ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम मध्ये 2 प्रकारच्या सेल्स काम करत असतात, झायलम अँड फ्लोएम. झायलम ह्या अशा प्रकारच्या सेल्स आहेत ज्या
प्लांट मधलं मिनरल आणि वॉटर, रूट्स कडनं आलेलं जे मिनरल आणि वॉटर आहे, जे जमिनीमधनं प्लांट जे आहे ते प्लांटचे जे रूट्स आहेत ते जे ऍब्सॉर्ब करतात आणि ते ऍब्सॉर्ब करून ते इतर पार्ट कडे पोहोचवण्याचं काम करतात, इतर ब्रँचेस कडे, लिव्स कडे पोहोचवण्याचं काम करतात. दिस टाइप ऑफ सेल्स आर नोन ॲज झायलम. आणि दुसऱ्या प्रकारच्या सेल्स असतात त्या म्हणजे फ्लोएम. फ्लोएम ह्या ज्या सेल्स आहेत ह्या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस मध्ये जसं ग्लुकोज सारखी जी वनस्पतीला आवश्यक असं म्हणजे फूड मटेरियल जे आहे ते तयार होतं, ते तयार झालेलं मटेरियल लिव्स कडून इतर पार्ट कडे पोहोचवण्याचं काम करतं. सच टाइप्स ऑफ सेल्स आर नोन ॲज फ्लोएम. आणि वनस्पतीला कोणत्याही प्रकारची सेपरेट डायजेस्टिव्ह सिस्टीम किंवा सेपरेट एक्सक्रिटिव्ह सिस्टीम नसते. एक्सक्रिटिव्ह सिस्टीम नसते की वनस्पतीच्या सेल्स ज्या आहेत त्या सेल्स काय करतात की अनडायजेस्ट मटेरियल जे आहे ते त्यांच्या सेल्स मधील व्हॅक्युअल्स मध्ये साठवून ठेवतात. पुढे आपल्याला डिटेल मध्ये स्टडीसाठी आहे. हा पार्ट लक्षात राहू द्या, हा पार्ट वाचा. युनिट नंबर 4 मध्ये आणखीन काही डिटेल माहिती दिलेली आहे, ती वाचा. ती वाचून त्यावर एक छोटी एक्सरसाइज जी पीडीएफ आहे त्या पीडीएफ मध्ये छोटी एक्सरसाइज आहे. नोट्स विथ एक्सरसाइज ह्या दोन्ही पार्ट आपल्या वहीमध्ये नोंदवून ठेवायचा आहे. बाकीचा टाइप जो आहे तो पुढच्या एक्सरसाइज मध्ये आपण बघूया, पुढच्या ऍक्टिव्हिटी, नेक्स्ट ऍक्टिव्हिटी टुमॉरो.